क्या उन्होंने उपर कभी पहला FIR दर्ज होइयां? क्वेश्चन जिहड़ा तुसीं रेज़ कीता है, ये सब तो रेलेवेंट पॉइंट है इस केस का। हिंदू एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, वो अपने गुनाहां नूं कवर करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुहाडी चैनल ते एक सवाल रेज़ कर रहा, किन्ने गैलेंट्री मैडल सुमेध सिंह सैनी नूं मिले है? सुमेध सिंह सैनी ने किहड़ा काम कीता टैररिज्म? 70 विटनेस एग्जामिन होए ते सरकार बने तो 3 साल तो उत्ते हो गए, उन्होंने उदों FIR क्यों नहीं रजिस्टर की? बंदा अपने केस की आप ही इन्वेस्टिगेशन करे। ये सैनी की एक पर्टिकुलर टीम है जिन्होंने हर पासे सैनी ला के अपने इलीगल काम करवाता है, जज नूं थ्रैटन करवाता है। ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हु आर क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म और फेक एनकाउंटर्स इन्हां लई कुछ भी नहीं है। कंप्लेंट्स आ जरूर रही हैं, बहुत ये दबे हुए मैटर्स उठ रहे हैं दोबारा। इस केस के खुलण तो बाद कई होर भी कुछ लोगों का हौसला वधिया है। सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ तो आई विटनेसिस भी अगे आने लग गए। बहुत लोगों ने मैनू फोन किए है, मैसेजेस पाए है और कहा है कि जी साडे नाल भी आई किया गया। SP रैंक अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। SIT नहीं काम कर रही, CBI नूं इन्वेस्टिगेशन दी जाए, वो इन्वेस्टिगेट करन। सुमेध सिंह सैनी एक्स DGP पंजाब, उन्हां दा नाम लैंदे ही पंजाब दे विच पहला जिहड़ा लोकां दे जहन दे विच ख्याल आंदा है तशद्दद, धक्केशाही। ये सुमेध सिंह सैनी दी एक इमेज है जिहड़ी कि उन्होंने पिछले अपनी सर्विस के दौरान कमाई है। उन्होंने उपर एक परचा दर्ज होया है भी मुल्तानी का फेक इनकाउंटर किया है और 1991 दे विच होया है। साडे नाल प्रदीप विर्क ने एडवोकेट जिहड़े कि उन्हां दे खिलाफ केस लड़ रहे ने सैनी के खिलाफ, और जिहड़ी गरीब्ड पार्टी है जिहड़ी उन्हां दे वकील ने। विर्क साहब ये दसो भी ये इन्ने 29 साल बाद ये केस खुलिया है। केस की बैकग्राउंड दी मैं थोड़ी पहले बैकग्राउंड एक्सप्लेन करदा। बैकग्राउंड केस की ये है कि 91 दे विच जदों सुमेध सिंह सैनी SSP UT सी, उस वेले इन्हां ने अपने उत्ते होए ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोगों को नजायज़ चुक्या, जिन्हां दे विच मुल्तानी एंड दविंदरपाल भुल्लर के फादर, मासड़ ते होर भी रिश्तेदार सीगे। उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ चुक्या और कस्टोडियल टॉर्चर किया गया और फाइनली देवर एलिमिनेटेड। ये विच कादियां दे विच भी FIR रजिस्टर करवाई गई, मुल्तानी ਨੂੰ ਉੱਥੇ भेजा गया, शो किया गया कि ਉੱਥੋਂ भज गया। रियलिटी वॉज उन्होंने ਇੱਥੇ टॉर्चर करके एलिमिनेट कर दिता गया सी। सो वो केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स डिक्लेयर करता, जिन्हां ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ मार दिता गया ਸੀ। एक्चुअली सारी एविडेंस फैब्रिकेट करके, रिकॉर्ड्स फैब्रिकेट करके हुण उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस केस की अपील सुनद्या होया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ मुल्तानी वालों ਉਹਦੇ फादर और भुल्लर वाल दविंदरपाल सिंह भुल्लर ने अपने फादर ਤੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ कि जिन्होंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया वो एक्चुअली एनकाउंटर दे विच मार दिते गए हैं। सो उस केस की इन्वेस्टिगेशन CBI नूं दित्ती गई। 9 महीने इन्वेस्टिगेशन हुई, 70 विटनेस एग्जामिन हुए। उस तो बाद CBI ने FIR रजिस्टर की, जिन्होंने एक टैक्नीकल ग्राउंड पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे विच चैलेंज करके 2011 दिसंबर 2011 ਨੂੰ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरैक्शन दी कि जिहड़ी ऑर्डर्स सीगे ट्रांसफरिंग दी इन्वेस्टिगेशन टू CBI, उन्होंने असी नलिटी डिक्लेयर करते हैं टैक्नीकल ग्राउंड पर एंड हैंस एज अ कॉन्सिक्वेंस दी FIR इज़ ऑल्सो क्वैश्ड। लेकिन ये लिबर्टी दी कि गरीब्ड पार्टी जदों चाहे दोबारा प्रोसैस ऑफ लॉ इनीशिएट कर सकती है। हुण वो जजमेंट आने तो 2 महीने बाद सुमेध सिंह सैनी पंजाब के DG बन गए सी। ऑबवियसली कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हो सकिया। उस दहशत का माहौल जिवें कि तुसीं कहा है कि सुमेध सिंह सैनी तशद्दद का दूजा नाम पंजाब च रहे, उस तरह ये फैमिली डर के पिछे रही। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ DS ਮੁਲਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੇਟ ਮਿਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਕਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਟੋਟਲੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਦੋਵੇਂ ਗੈਸਟਡ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੈਸਟਡ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 2-3 FIRs ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਐਨੀਮਿਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨੀਮਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਈ ਦੇयर इज़ नो ਸਮੋਕ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਇਰ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, देयर इज़ नो ਸਮੋਕ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਇਰ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਆ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉਲਟ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕੋ ਹੀ CBI ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੱਬਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਔਰ CBI ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਟੀ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ। ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਡ ਅਜੀਬ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਿ ਵਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ DG ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਔਰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ escape from custody ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ 29 ਸਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਸਮੋਕ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫਾਇਰ, ਦਿਸ ਸਮੋਕ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬੀਇੰਗ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ IPS ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਮੈਡਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ?
नहीं मिले। सुमेध सिंह सैनी ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਪੈਨਲਡ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਈਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਟਿਲ ਹਿਜ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੈਨਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ? ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟ ਸੀ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਪਰਾਈਟ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ 100 ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਈਪੀਐਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਆ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਆ ਇਹ ਐਸਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਨੋ ਵਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅ ਜੱਜ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕਾਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਗੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਲਾਅ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹ ਜਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੱਜ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਈਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਜ਼ ਆਈਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਖਰੜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੇਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਫਿਸਰਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਸ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਹਿਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ। ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਵੀ ਕਈ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਵਰ ਅਪਹੈਲਡ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੀਮ ਆਫ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅਪਹੋਲਡਿੰਗ ਦ ਲਾਅ। ਸੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੰਡਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਡਾਲੇ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ
ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਡਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਸਾ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫॉर ਅ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਮਿਟਡ ਇਨ 95, ਔਰ ਉਹ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CBI ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਕੀਤਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 'ਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਰੋਲ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਆਈ ਫੀਲ ਇਨ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਡਾਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ them all a stigma on the uniform। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ SP ਰੈਂਕ ਅਫਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ ਔਰ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ SP ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGP ਜਿਹੜਾ IPS ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ IPS ਓਨੈਸਟ IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ASI ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਰਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ SSP ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ SIT ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ SIT ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੇਟ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਮੇਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ SIT ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਮ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦੈਟ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਫੇਅਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਨਾ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਡਾਲਾ ਦੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਬੰਡਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 SITs ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਵਨ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਮਿਸਟਰ ਬਿਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DIG ਰੂਪਨਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਾਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ SIT ਨੇ
ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕਰਤਾ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ। ਜਿਸ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਹੋਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ RK ਜੈਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਇਸ SIT ਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਫॉर द फर्स्ट टाइम। दिस SIT आई रिपीट वॉज अंडर सुमेध सिंह सैनी। सो किने एग्जॉनरेट की करवाया उमरा नंगल? सुमेध सैनी ने। वो होर कितों साबित होंदा है? 29 जुलाई 2013 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਫ ਹੈਂਡ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਔਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ 20 ਨੰਬਰਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਤੇ 1-2 ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਪਛਾਣੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ DGP ਸੀ। 2013 'ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਇਨ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਉਹ 161 ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ED ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਇਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ED ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਓਪਨ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ DGP ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੈਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, NDPS ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਡਾਲਾ ਐਂਡ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਐਂਡ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਫ ਜਾਂ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰ ਲਿੰਕਡ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ SIT ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਕਨਵਿਕਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੁੱਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ? ਐਵੀਡੈਂਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਫਿਸਰਸ ਹੂ ਆਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਝੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਸੇजेस ਪਾਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ TV ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨਸ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਲੇਨਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਨਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਇਨਫ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੇਨਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਗੈਟਸ ਅਵੇ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਲੈਂਕਟ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਂਕਟ ਕੰਪਲੇਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ 91 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਘਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 164 ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੇਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ SIT ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਨੀਕ ਮੂੰਗੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਲਈ, चंडीगढ़। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।